Okay, any questions? Today we have heard this presentation which is related to our constitution. Constitution says that we are to create humane and democratic society, and then the direct democracy as an instrument for the citizens to question the decisions by the parliament, also in terms of enabling citizens to initiate the decisions should be considered in Mongolia as a quite a new approach, which applies to so first of all, we'd like to thank our presenter for giving this talk about the possibility of combining the representational and direct democracy, giving this idea on the basis of experiences of other countries and Mongolia. So again, thank you very much for your presentation. Please introduce yourself, your name and what organization you are from, and then try to ask directly questions, not background. First, Professor Ikhbat. I'm Ikhbat from the National University of Mongolia, lecturer. I'm not a lawyer by profession. By profession, I'm an economist, and I have few questions and comments to share with you. First of all, you have talked about direct democracy and representational that are supplementary to each other. I agree with that point. In recent 2-3 years, I did some study, and I agree with you that these two are complementary to each other. Today, we need to add some new elements to the current representational democracy, that is the citizen participation. Why at the national level we need to give more space to citizens' participation? There are several reasons. First, the parliamentarians who were elected through the representational democracy principles, these members of parliament usually would like usually can limited power controlling and oversighting the executive cabinet, executive government. So it means that the power of parliamentarians controlling the executive government is limited. Second reason is the parliamentarians, they were elected through the elections and they are somehow representing the local constituency, but the decisions За гуравдугаар олон болсон парламент, олон болсон засгийн газар цөөнх гишүүдийн үгийг жишээлбэл сонсдог. Өөрөөр цөөнх их хурлын гишүүдтэй байж байгаа цөөнх авъя гэсэн зүйл авч байгаа. Тэрний жишээ бол Гамбат гишүүд гэж. Тодорхой асуудлаар одоо яг богдон хам гэж доороос дэш тодорхой асуудлын үгэнд бол би Гамбат гишүүдээс баярлал яаж өнгөрсөн хугацаанд асуудал дээр очиод ахын өөрийнхөө хотоос ирдээсээ сонссон ирдээсээ санал асуудал. Энэ бол зөв. Тэгээд зүгээр яг орон нутгийн би зөв богдон хам топ даун гэдгийг үндэсний түвшинд нэг авч үзээд орон нутгийн түвшинд бас топ даун богдон хам гэдгийг санахад байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр та хоёр асуудлыг хүрээнд ярьж байна. Иргэдийн санаачлал. Хоёрдугаар нь олон нийтийн одоо санал асуулт буюу санал хураалт, референдум асуулт. Өчигдөр жишээлбэл Улаанбаатар хотод 2 дүүрэг бол Улаанбаатар хот болох асуудал. Иргэдээс одоо санал асуулт гэж байгаа. Энэ референдум бас бие даасан болох юм. Манай тийм зүйлүүд бол ингэ ажиглагдаад явж байна. Гэхдээ яг хуульчлаа дөрвөлжлээд ингээд гэсэн юм бас байна. Жишээлбэл Гамбат гишүүн одоо тэр хотоос очиод иргэдээс саналаа авчаад ингээд хурд дээр маань ингээд саналаа гэхэд тэр нь ямар түвшинд яг хурлын асуудал дээр хэлцэхдээ яаж явах вэ дөрвж өгүүлж байна. Нөгөө талаас орон нутгийн түвшинд иргэд одоо санал санаачлаа аргаад
Өөрөөс гаргаад тэр нь орон нутгийн түвшинд тодорхой бодлого шийдвэр болж гарах тэр дүрм журмыг хүлээж байна. Тэгэхээр энэ талаар яг шилжиж одоо яг зохицуулж өгсөн орон нутгийн түвшин өөрөөр хэлбэл bottom up орон нутгийн түвшин bottom up дээр ямар дүрм журм байдаг вэ? За Maybe you can answer the question one by one. So you can answer. Yes, thank you, Professor. Баярлалаа. Их батлагч баярлалаа. Of course, I did not want to Миний speak хувьд болохоор би specifically about the Swiss яг experience. Швейцарын ганц Швейцарын туршлагыг ярихад бас хангалттай биш болоо гэж бодож байна. Өнөөдөр бидний сэтгэл Швейцарын туршлага биш учраас But it is true that тэгээд it all таны ярьж байгаа үзэгдэл ер нь ингээд Швейцарт яг region буюу нэг accountants гэж нэрлэж байгаа юм. Тэнд болохоор нэг Монголын хороод аймаг юм л да. Аймаг нийслэл гэдэг тэр л төвшин. Тэр төвшөнд 19-р зууны үеэс энэ шууд арчлалыг нэвтрүүлдэг санаа нэгсэн. Тэгэхээр энэ кантонууд улс төрийн одоо томоохон тэмцлийн одоо зүрх үр дагаврыг амсч ирсэн байна. Тэгээд тэнд бол тухайн үеийн засаг захиргаад засгийн эрхийг барьж байсан хүмүүс яг иргэдийн тэр хүсэж байгаа зүйлийг бас шийдвэр гаргахгүй байсан учраас иргэд тэдний тэр монополд эрхийг одоо маф шиг болцсон тэр одоо улс төрийн номуудыг бол одоо эрхэмдлийг бууруулах гэдэг үүднээс энэ шууд арчлалыг одоо тэмцэж гисэн байдаг. Тэгэхээр арчлалын энэ шууд арчлал болохоор бидэнд бурханаас олгосон зүйл биш. Энэ бол бидний тэмцэж олж авсан зүйл. Яг амтгүй тэмцэл байсан. Гэхдээ эцсийн эцэстээ 19-р зууны төгсгөлд бол энэ тал дээр бол бас нэгэн тэр үр дүнгууд гарч ирсэн. Хэд хэдэн кантон газруудад жишээлбэл зарим хот суурин газар зарим нь уулах хөдөө орнуудад тэнд бол харьцангуй ямар нэгэн хэмжээнд бол ийм шууд арчлалын элементүүдийг бол хүлээн зөвшөөрдөг болсон байна. Жишээлбэл референдумыг мөн одоо иргэдийн инишатив санаачлаг гаргах процессыг бол одоо дэмждэг болсон байна. Гэтэл энд бол хугацаа нэлээд шаардсан хэмжээнд хүртэл. Тэгээд энийг бол тухайн үед кий одоо ноён улаан бас нэлээд дэмжижсэн байна. Тэгээд тэр үндсэн хууль бол тухайн байсан ч гэсэн иргэд бас тэр талаас сайн мэддэггүй байсан байдаг. Тэгээд иргэдийн хувьд болохоор ийм одоо шууд арчлалын боломжийг бол гаргаж өгснөөр тэр улс төрийн эрх мэдээлэлд иргэдийн оролцоог сайжруулах юм болцоо байна гэсэн ийм санаа байсан байдаг. Одоо бол бид тэр шууд арчлалын аргыг бол засаглалын 3 түвшинд ашиглаж байна. Үндэсний хэмжээ нь тэр нөгөө аймгийн түвшин тэгээд орон нутгийн түвшинд аль алинд нь нэлээд идэвхтэй ашиглаж байгаа гэж хэлж болно. Бид тэр бол одоо санал асуулгыг бол жигдний 3-4 удаа явуулж байна. Үндэсний хэмжээний асуудлаараа тэгвэл бас нөгөө кантон аймаг болгон дээр бас нэлээд олон асуудлаар санал явуулж байна. Яг орон нутгийн түвшин дээр болохоор бүр их орон нутгийн түвшинд бол жишээлбэл орон нутгийн сонгуулийг бол энэ хэлбэрээр хийж байна. Тэгэхээр энийг бол нэг өдрийн дотор бол хийчихээгүй л дээ бас тодорхой хугацааны үр дүнд бол ийм хэмжээнд хүрсэн байгаа. Монгол улс хэрүү одоо цаашдаа энэ чиглэлээр яваад ард иргэдэд ийм орон нутгийн түвшиндээ шийдвэр гаргах эрх мэдлийн нэмэгдүүлээ гэж байгаа бол энэ бол үнэхээр сайхан туршлага болох байх. Гэхдээ энийг бол нэг өдрийн дотор бол энэ бүх одоо арга хэрэгслүүдийг бий болгочиход бол хэцүү байх. Тодорхой хугацаа хэрэгтэй болох. Гэхдээ хүмүүс ингээд хийгээд эхлэхээр явцын донд болохоор бас өөрийн туршлагаасаа суралцаад улам болсронгуй болоод явагддаг юм. Таны асуултанд хариулав? We talk among ourselves that democracy is not fast food. It is not easy to chew. It takes time. Also, we say that democracy is not given. We need to fight for it. That's why, in terms of direct democracy, санаачлагаар ерөнхийлөгчийн зүгээс ингээд яваад идэг. Тэгэхээр энийг бас ингээд нийт ард иргэдийн дунд бас тийм тодорхой дэвшлэг авах. Тэдэндээ хийж ирж ойлгуулцах хамтарч ажиллах тийм одоо маш их тийм шаардлага байгаа гэдэг хэлхэн зүйтэй баг. Тэгээд габатрагш. Ингээд баярлалаа. Тэгээд энэ товчгоос суугаад
шууд аргачлал байж чухал. Юу хийвэл зөв вэ гэж бид зөвсгөлгүй ярьдаг бол яаж хийвэл дээрвэ гэдэг дээр нэг хоёр асуулт асуусан. Ер нь үндэстэн давсан корпорациуд мөнгөтэй улс төрчид хэвлэл мэдээллээр ийм хүчтэй байхад референдум зарлагч энэ дээр зөв дүгнэлт гарна гэж та итгэдэг үү? Энэ дээр одоо ер нь ямар арга зам байдаг юм бэ? Бид ийм байдал гарсан. Хоёрдугаарт яг одоо тийм үйл ойлголцоод маргаан гарахад тэрнийг шийдэх механизм нийгэмд байж референдум явах ёстой гэж боддог. Ямар ч маргаангүйгээр тэр маргааны шийдэх social consensus гэдэг асуудал байна. Нийгмийн зөвшөлтөд бий болгодог механизмудаас орж ирэхгүйгээр шууд аргачлал явна гэдэг бол үйл ойлголцол маш их гарахтай байдаг. Швейцарч гэсэндээ хэд хэдэн иргэний дайнч орж ирсэн. Энэ аргалгаанууд дээр одоо яг тийм санаанаа хэлээч гэж байсан. Well, thank you for this very маш чухал санаа асуултыг хүндэж байна. За нэгдүгээр асуултын хувьд болохоор яаж иргэд одоо үнэхээр чөлөөтэй өөрийн иргэн мэдлээ хэрэгжүүлэх үү? Тэгэл хажууд нь болохоор иргэн мэдлээ мөнгөтэй хүмүүсийн гарт орсон хэвлэл мэдээлэл байна гэх мэт ийм нөхцөлд одоо иргэдэд ийм сөрөг нөлөөлөл очих вэ гэдэг ийм болгоомжтой байгаа. Миний бодлоор иргэд бол бас ухаантай. Тэгээд бидний одоо манай орны туршлагаас харахад мэдээж одоо өрсөлдөхөд бол хэцүү, харьцуулахад хэцүүтэй Монгол, Швейцар хоёрын амьдралын түвшин бол өөр. Гэхдээ жишээнүүд бий. Одоо нэг улс төрийн нам байсан. Тэр нам болохоор маш их хэмжээний мөнгийг үндэсний хэмжээний референдумд зарцуулаад байсан. 4 дахин их мөнгийг одоо зарцуулж ирсэн. Тэр нөгөө эсрэг талынхаа хатгалтай харьцуулахад иргэд болохоор тэр намын санааг бол хэмжээгүй. Яа тэгэхээр иргэд бол бас өөрсдөө ойлгосон байна. Энэ хэтэрхий их мөнгө ингээд зарцуулаад хэтэрхий өөрийнхөө санааг болгох гэдэг шүү гэдгийг ойлгоо. Тэгээд бид нар бол одоо энэ тэр хүмүүсийн гарт одоо зэвсэг болох ёсгүй гэдгийг шийдээ. Иргэд болохоор тэнэг биш учраас ийм шийдвэрээ гаргачихсан. Юуны тэр шийдвэр бол иргэд иргэд болохоор хамгийн их хөрөнгө оруулалт тэр референдумд оруулсан ч юм эсвэл хамгийн их мөнгөтэй кандидатаас мөнгө одоо саналаа мэдээж мөнгө чухал байдаг л да. Энэ улс төрийн сурвалжууд бол хэлдэг тэр үр дүн ялангуяа нөгөө ойрхон байгаа нөхцөлд тэр хоёр талд өгсөн саналын зөв орхон байгаа бол мөнгөний нөлөө өндөр байдаг. Гэтэл тэр зөрүү тийм их одоо зөрүү их байгаа нөхцөлд бол хичнээн мөнгө өсөрсөн иргэдээс ухаалаг шийдвэр гаргаж чадсан. За хоёр дахь асуултын хувьд одоо нийгмийн тэм зөвшөөрлөлийн тухай би нэг зүйлийг бас санаж байна. Манай Швейцар улс бол ингээд одоо бид нэгтэй байж хүмүүс Тэгвэл бас тийм байсангүй. Өмнө нь болохоор бидэнд ингээд шууд арчлалын арга хэмжээгээр бидэнд бол байсан. Гэхдээ нөгөө улс төрийн соёл маань өөрөө тийм хүчирхийлэл соёл байсан. Тэгээд одоо зарим иргэдийн борлууд нь болохоор нөгөө өдөртэй тэрийг гаргаж ирэх юм байна. Арайч галашныг автомат хэрэгжүүлсэнгүй гэхдээ бас ийм бос арга их байдаг байсан. Тэгээд референдум төрөлтийн инишатив гэдэг энэ аргуудыг одоо хэрэгэлдэг болсон ч хүмүүс нөгөө буугаар биш нөгөө саналаа хуудасаар тэмцдэг ийм одоо соёл төрүүлсэн байна. Тэгэхээр одоо иргэд бол мэдээж ингээд Швейцарт харилцсан зүгээр санал авч байгаа асуудал байна. Тэгээд хүмүүсийн санал болохоор бас нөгөө ямар амжиргааны төвшин байна, хаана амьдарч байгаа шалтгаанууд янз бүр байж болно. Гэхдээ бид нар болохоор нөгөө саналаа хүч тэмцэлтэхээс биш тэр дуу барьж тэмцэхгүй гэсэн ийм хэмжээнд одоо хүрсэн байгаа. Тэгэхээр ийм л одоо өөрчлөлт байна.